السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سولو کریں گے ایکسرسائز نمبر 1.2۔ بچوں، ایکسرسائز 1.2 ڈیپینڈ کرے گی ہماری پچھلی 4 یا 5 ویڈیوز پر، جس میں نے ریئل نمبر کی تمام پراپرٹیز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے، جس میں پراپرٹی آف ریئل نمبر ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن، ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی جس میں رائٹ اور لیفٹ دونوں ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں۔ اس کے علاوہ پراپرٹی آف ایکویلٹی اینڈ پراپرٹی آف انیکویلٹی، یہ تمام کی تمام پراپرٹیز اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھی بھی ہیں تو ہی آپ اس ایکسرسائز کو سولو کر پائیں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، پہلے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کویسچن نمبر 1 میں ہم سے کہا گیا ہے ریکگنائز دا پراپرٹیز آف ریئل نمبرز یوزڈ ان دا فالوئنگ، یعنی کہ یہ جو آپ کو نیچے 12 کویسچنز دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی پراپرٹی یوز ہوئی ہے اور آپ کو اس پراپرٹی کو پہچاننا ہے کہ کون سی پراپرٹی استعمال ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹیز والی ویڈیو دیکھی ہیں تو اس ایکسرسائز میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، آپ یہ ایکسرسائز خود ہی سولو کر لیں گے۔ تو چلیں پارٹ نمبر 1 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں، فرسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس 1/2 + 2/3 از اکول ٹو 2/3 + 1/2۔ بچوں، اگر 1/2 کو ہم A کنسیڈر کریں اور 2/3 کو ہم B کنسیڈر کریں، اور یہ بھی میرے پاس 2/3 ہے تو یہ ہم نے B لیا تھا، اور 1/2 ہمارے پاس کیا ہے؟ A ہے۔ کچھ یاد آیا بچوں؟ A + B از اکول ٹو B + A، یعنی کہ A اور B کوئی بھی دو ریئل نمبر ہیں جو آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں، اور آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کی ارینجمنٹ کر کے اس کو دوبارہ ایڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس سے کیا سیکھا تھا کہ اگر آپ کسی بھی دو ریئل نمبر کو پلس کریں اور سیکنڈ سائڈ پہ آپ اس کی ارینجمنٹ کو چینج کروا کے اس کو ایڈ کریں گے تو آنسر پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑے گا، رائٹ ہینڈ سائڈ پھر بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول رہے گی۔ اور اس میں ہمارے پاس 2 ایلیمنٹ، تو وہ کون سی پراپرٹی تھی جس کے اندر 2 ایلیمنٹ یوز ہوئے تھے بچوں؟ وہ تھی ہماری کمیوٹیٹیو پراپرٹی۔ میں نے اچھے طریقے سے بتایا تھا کہ کمیوٹیٹیو پراپرٹی کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی 2 ریئل نمبر ہوتے ہیں، یہ ہماری ایک کمیوٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن۔ ایڈیشن کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ دونوں ریئل نمبر آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ پلس ہو رہے ہیں، تو دس از کالڈ دا کمیوٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن۔ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے فرسٹ پارٹ کا آنسر ہے۔ چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف۔ جی بچوں، پارٹ نمبر 2۔ پارٹ نمبر 2 میں ہمارے پاس ایک کویسچن ہے اور اس کی ہمیں پراپرٹی ریکگنائز کرنی ہے کہ کون سی پراپرٹی اس کے اندر یوز ہوئی ہے۔ تو اگر ہم 4/3 کو A کنسیڈر کریں اور اس کو B کنسیڈر کریں اور اس کو C کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے، 4/3 ہمارے پاس A تھا تو یہ A ہو گیا، 1/1/3 ہمارے پاس B تھا، پلس اور 2/3 ہمارے پاس C تھا۔ جی بچوں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس A B C یعنی کہ 3 ریئل نمبر یوز ہوئے ہیں، اور 3 ریئل نمبر کس کے اندر یوز ہوتے ہیں؟ ایسوسیٹیو پراپرٹی کے اندر ہمیشہ 3 ریئل نمبر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تینوں ریئل نمبر آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ پلس ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ نے یہاں پہ A کو سیپریٹ رکھا، B + C کو ایڈ کروایا، اس میں A کو ایڈ کروا دیں، یا پھر پہلے آپ A + B کو ایڈ کروائیں اور اس میں آپ C کو ایڈ کروائیں، تو بھی آنسر دونوں سائڈ کے سیم آئیں گے۔ بچوں، یہاں میں آپ کو پروف کر کے نہیں بتاؤں گی کیونکہ کویسچن میں ہم سے صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کی پراپرٹی کو ریکگنائز کریں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سولو کریں، تو ہم یہاں پہ صرف پراپرٹی کو ریکگنائز کریں گے۔ تو یہ کون سی پراپرٹی ہے بچوں؟ ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن۔ جی، سیکنڈ پراپرٹی ہماری ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن۔ چلتے ہیں ہمارے تھرڈ پارٹ کی طرف۔ بچوں، تھرڈ پارٹ ہے ہمارے پاس 9 × 10/9 + 20/9 is equal to 9 × 10/9 + 9 × 20/9۔ ٹھیک ہے، یہ بھی 20/9 تھا، تو یہاں ہم 9 کو A لیں گے، اس کو ہم B لیں گے، اور 20/9 کو ہم C لیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، 9 ہم نے A لیا تھا، 10/9 کو ہم نے B لیا تھا، پلس اور 9 کو ہم نے A لیا تھا، اور 20/9 کو ہم نے C لیا تھا۔ بریکٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ B + C، اور A اس بریکٹ سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، جب A B سے ملٹیپلائی ہوگا تو A B ہو جائے گا، پلس کا پلس آ گیا، A C سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا ہو گیا؟ A C ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سی پراپرٹی ہے بچوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ملٹیپلائی کا سائن بھی یوز ہو رہا ہے اور اس میں ایڈیشن کا سائن بھی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
تو اور اس کے اندر ہمارے پاس 3 ریئل نمبر استعمال ہو رہے ہیں. تو بچوں یہ پراپرٹی ہمارے پاس ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. جی ہاں، ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. اور رائٹ ہے یا لیفٹ ہے؟ یہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ ملٹیپلائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بریکٹ کے کہاں ہے؟ بریکٹ کے لیفٹ سائڈ پر موجود ہے، اسی لیے یہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن کہلائے گی. تو جلدی سے اب اس کا نام لکھ لیتے ہیں. جی تھرڈ پارٹ میں جو ہماری پراپرٹی یوز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف. پارٹ نمبر 4 ہمارے سامنے ہے اور 4/5 کو ہم نے A لیا ہے، 5/7 کو B لیا ہے اور 7/8 کو ہم نے C لیا ہے. باقی ان کی جو اپنی سائن تھی اسی طریقے سے لگائی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب A یہاں پر A C سے ملٹیپلائی ہوگا، صحیح ہے، تو 4/5 ہم نے A لیا تھا اور 7/8 کو ہم نے C لیا تھا. پلس کا پلس آ گیا، 5/7 جو ہے ہم نے B لیا تھا اور 7/8 ہم نے کیا لیا تھا؟ C لیا تھا. اے بی سی جو یہاں نام رکھے ہیں ویلیوز کی وہی ہم نے اے بی سی یہاں نام رکھے ہیں اور سائن اکارڈنگ ٹو کویشچنز ہی لگائی ہیں. بچوں یہ پراپرٹی کس طریقے سے آپ مطلب اگر ایک سائڈ اس کی سولو کر لیں گے نا تو دوسری سائڈ آٹومیٹکلی آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے نا اے کو سی سے ملٹیپلائی کریں. ٹھیک ہے، یہ پورا بریکٹ سی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے نا، آپ اے کو سی سے ملٹیپلائی کریں، پلس کا پلس آ گیا اور پھر بی کو سی سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور بریکٹ کلوز کر دیں گے. تو بچوں یہ جو پراپرٹی ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا تھا، تو یہ بہت ہی آسان پراپرٹی ہے اور اس کا نام ہے رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. وہ کس طریقے سے بچوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈیشن کا سائن یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پلس کا سائن ہو رہا ہے تو اس لیے اوور ایڈیشن ہو گئی. اور دوسری بات اس کے اندر ملٹیپلائی کا سائن بھی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب 2 سائن یوز ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کہلائے گی. اور رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کیوں کہلائے گی؟ کیونکہ اب جو ملٹیپلائی والا جو ایلیمنٹ ہے آپ کا وہ بریکٹ کے رائٹ سائڈ پر ہے، آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. اسی وجہ سے یہ رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن کہلائے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ جلدی سے اس کا نام لکھ لیتے ہیں. جی بچوں یہ ہم نے 4th پارٹ کی بھی جو پراپرٹی ہے وہ ریکگنائز کر لی ہے. اب موو آن ہوتے ہیں ہمارے پارٹ نمبر 5 کی طرف. اسٹوڈینٹس پارٹ 5 آپ کے سامنے موجود ہے. اب اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی پراپرٹی یوز ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ اس کو نام دے دیں. 7/5 کو A کا نام دے دیا، 3/5 کو ہم نے B کا نام دے دیا، ٹھیک ہے، اور 10/5 کو ہم نے نام دے دیا C کا. 7/5 کو ہم نے A لیا تھا اور 10/15 کو ہم نے C لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ رہا. 3/5 کو ہم نے لیا تھا B اور 10/15 کو ہم نے لیا تھا C. اور اگر آپ اس طریقے سے بھی چیک کریں تو دیکھیں آپ کی پراپرٹی بالکل ٹرو ہوگی کہ A - B ملٹیپلائی ہو رہا ہے C سے، تو آپ پہلے C کو A سے ملٹیپلائی کریں گے، ظاہر ہے، یا A کو C سے کریں یا C کو A سے کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے آپ A کو C سے ملٹیپلائی کریں گے، یا مائنس تھا تو مائنس کا مائنس آ گیا اور پھر B کو آپ نے C سے ملٹیپلائی کروا دیا، ٹھیک ہے. تو اب اس پراپرٹی پہ غور کریں کہ یہ کون سی پراپرٹی ہے بچوں. یہاں سبٹریکشن کا سائن یوز ہو رہا ہے اور ملٹیپلائی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بریکٹ کے رائٹ سائڈ پر ہے، اور اس کے علاوہ اس میں 2 سائن یوز ہو رہی ہے، ملٹیپلائی بھی یوز ہو رہی ہے اور سبٹریکشن بھی یوز ہو رہی ہے. تو یہ 2 سائن کس میں یوز ہوتی ہیں؟ 2 سائن جو ہے نا وہ ہماری ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کے اندر یوز ہوتی ہیں بچوں. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے یا لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہم اس ملٹیپلائی والے ایلیمنٹ سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بریکٹ کے رائٹ سائڈ پر ہے یا لیفٹ سائڈ پر ہے. تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ ملٹیپلائی والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بریکٹ کے رائٹ سائڈ پر ہے. تو یہ رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے. ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور سبٹریکشن. اب یہ ایڈیشن نہیں ہوگی بلکہ سبٹریکشن ہوگی کیونکہ اس میں سائن جو ہے وہ مائنس کا یوز ہو رہا ہے. تو اس پراپرٹی کا نام بھی ہم لکھ لیتے ہیں جلدی سے. جی بچوں اس طرح ہم پارٹ 5 کو بھی ریکگنائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کا نام ہم لکھ چکے ہیں رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اوور سبٹریکشن. لیٹس موو آن آور نیکسٹ پارٹ نمبر 6. جی بچوں پارٹ نمبر 6 پہلے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں D/C A E/F B. یہاں E/F پہلے آ گیا جو کہ B تھا،
اور डी अपॉन सी बाद में आ गया जो कि हमने ए लिया था, और बीच में कौन सी साइन यूज़ हो रही है, मल्टीप्लाई की साइन यूज़ हो रही है। जी बच्चों जल्दी से इस प्रॉपर्टी का नाम सोच लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आपने यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज कर दी, बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दिया और बीच में साइन कौन सी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लाई की साइन यूज़ हो रही है। ठीक है, तो दो एलिमेंट किसके अंदर यूज़ होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है, और कम्यूटेटिव क्यों, क्योंकि आपके पास दो एलिमेंट है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वी हैव डन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बच्चों पार्ट नंबर 7 को समझते हैं। बच्चों आप ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक अहम बात समझानी है। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 रियल नंबर इस्तेमाल हुए हैं ना, ए बी सी, 3 रियल नंबर इस्तेमाल हुए हैं, इस वजह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम इसको दिया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि मिस 3 एलिमेंट तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी होते हैं, उसमें भी तो ए बी सी 3 होते हैं ना, तो उसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव है और इसका नाम एसोसिएटिव है। तो इन दोनों के अंदर आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, हमारे पास जो मल्टीप्लाई वाला एलिमेंट होता है ना, वो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के राइट या लेफ्ट साइड पर होता है, लेकिन अंदर ब्रैकेट के या तो एडिशन का साइन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर ना हमारे पास 2 मुख्तलिफ साइन यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ या तो एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ना, उसके अंदर आपके जो दोनों साइन है ना, वो बिल्कुल सेम होंगे, या तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे या दोनों एडिशन होंगे या फिर दोनों सब्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर डिफरेंशिएट, तो इस चीज़ का आप वाज़ा फ़र्क अपने माइंड में रखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो इस वजह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और दूसरा ये कि इसमें जो साइन यूज़ हो रहा है वो मल्टीप्लाई का हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है इज इक्वल टू 1। ओके, अब इज इक्वल टू 1 है ना, तो आप जल्दी से आपके माइंड में प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा कि इज इक्वल टू 1 कब होता है, कि जब हम किसी भी नंबर को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, जब भी तो 1 मिलता है हमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें कब मिलती है, कि जैसे 2/11 को आपने उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, 11/2 से करवा दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। इसी तरह अगर 11/2 है तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 2/11 से, 1 लाने के लिए। ठीक है, 1 लाने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि ये इन्वर्स कहलाता है ना। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, जैसे 2/11 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 11/2 होगा ना। तो दिस इज कॉल्ड, और मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब बच्चों देखें पार्ट नंबर 9 में आपके पास इज इक्वल टू 0 है, और इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब आप एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एडिटिव का मतलब ऐड करवाना, और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। 3/5 में आपने ऐड करवाया और उसी का अपोजिट नंबर। ठीक है, 3/5 का अपोजिट नंबर क्या होगा, उसका नेगेटिव क्या होगा, 3/9। ओके, इसी तरह -3/5 का क्या होगा, प्लस का 3/5। तो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। जब आपके पास 0 आ जाए, सब कुछ कैंसिल होके लास्ट में 0 बचे, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। तो इसका भी नाम लिख लेते हैं हम फ़ौरन से, एडिटिव इन्वर्स। पार्ट नंबर 10 भी हमारा इज इक्वल टू 1 है। ओके, A/B मल्टीप्लाई हो रहा है B/A से, यानी कि अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और B/AB अपने ही इन्वर्स यानी कि A/B से मल्टीप्लाई हो रहा है, और B से B, A से A कैंसिल, B से B, A से A कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस की है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
15/10, 8/5 माइनस 4/10, यानी कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। अगर हम 15/10 को ए कंसिडर कर लें, 8/5 को बी कर लें और 4/10 को हम सी कंसिडर कर लें, तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन है और फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। इसमें आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन यूज हो रहा है और आपके जो लेफ्ट साइड पे है मल्टीप्लिकेशन का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? ये आपके पास से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पार्ट नंबर 12 भी हमारा इज इक्वल टू 1 है बच्चों। ठीक है, रेडिकल 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अपॉन रेडिकल 2 से, यानी कि अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सेम वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल होकर आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जल्दी से इसका भी नाम लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। ठीक है, हमें ये प्रॉपर्टीज गिवन है और इन प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट बनाने के लिए हमें ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ब्लैंक, इनको फिल करना है। ठीक है, और किस तरीके से फिल करना है? फिर ऐसे करना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट हो जाए। तो बच्चों किस तरीके से करेंगे इसको कि हम इसको ये वाली जो वैल्यू है रेडिकल 2/5 इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और 3/6 है इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको ए लिया था और इसको बी लिया था, यानी कि नीचे रेडिकल 6 है और यहाँ भी नीचे रेडिकल 6 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी? ये बी होगी और ये वाली क्या होगी? ये ए होगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसको देखने से लग रहा है कि ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्रॉपर्टी है ना। तो जब ये रेडिकल 6 है तो रेडिकल 6 के ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है? ये भी बी है, ये भी बी है। रेडिकल 6 के ऊपर 3 लगा हुआ है, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बन गई है आपकी, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं और ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को फिल कर लिया है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट भी हो रही है। भले आप इसको प्रूव करके सॉल्व करके भी देख सकते हैं। राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी बिल्कुल सेम आएगा। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट है 7/10 प्लस 70 ब्लैंक है और फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं वैल्यूज़। तो बच्चों इसको भी हम पहले ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं और इसको सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7/10 था जो, ये हमारे पास ए है और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगी बच्चों? ये वैल्यू हमारे पास होगी बी होगी और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सी होगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ए है ना हमारे पास, ऊपर 7 है तो नीचे क्या है? नीचे 10 है, तो यहाँ भी नीचे क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। ठीक है, अच्छा बी वाली वैल्यू में ऊपर 70 है तो यहाँ क्या आएगा? 70 आएगा और यहाँ नीचे 10 है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। और सी में 16 है और नीचे हमारे पास क्या आएगा? 33 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये ब्लैंक फिल कर लिए और ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज यूज़ हो रही हैं और वो आपस में प्लस हो रही हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने इनको नाम दिए हैं ना ए बी सी, ये मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99। ठीक है, तो और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा बच्चों? बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है तो 50 से 50 कैंसिल हो सकता है, 90 से 90 कैंसिल हो सकता है और यानी कि 99/50 जो है ना अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जो ऊपर नीचे की वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये आपके पास थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। आगे देखें, आगे भी कुछ इस तरह की ही आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं सेम कि 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा और 59 से आपके पास 59 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में आपके पास क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। आगे देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में इज इक्वल टू 0 है। टू 0 बच्चों कब आता है? जब आप उसको उसी के एडिटिव इन्वर्स से जो है ऐड करवा देते हैं ना। जैसे -21 है, अगर आप उसके अंदर +21 करवा देंगे तो माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। -21 है तो इज इक्वल टू 0 ये कब होगा? इज इक्वल टू 0 ये उस सूरत में होगा जब -21 के अंदर आप पॉजिटिव
21 को ऐड करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है ना, ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कब होती है, जब इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास। जैसे -3 में आप +3 ऐड करवाते हैं, -4 में +4 ऐड करवाते हैं, इसी तरह -21 में +21 आपने ऐड करवाया, तो माइनस प्लस के कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, इस पर अगर आप और करें तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन भी है और प्लस का साइन भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है और आपके पास प्लस का साइन भी है, ठीक है। जब इस तरह से आपके पास दो साइन हो, मल्टीप्लाई के साथ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो फिर वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बच्चों। वैसे हमसे प्रॉपर्टी का नाम नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ कि चलो इसको हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं बी का, और इसको नाम दे देते हैं सी का। और ए बी से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, प्लस आ गया, और फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए हो गया और ये हमारे पास सी हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हुए यहाँ अपनी ब्लैंक फिल कर लेंगे। ए हमारे पास 5/8 था और यहाँ हमारे पास ए भी क्या होगा, 5/8 होगा, और सी हमारे पास यहाँ 5/7 था, तो बच्चों यहाँ पे सी हमारे पास क्या होगा, 5/7 होगा, ओके। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, विद इन अ मिनट हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे वो क्या कह रहा है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी को करेक्ट करना है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन की साइन के साथ हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में इक्वल का साइन यूज़ नहीं होता, बल्कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन यूज़ होता है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को भी करेक्ट करने के लिए फिल करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10, यानी कि 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है, ठीक है। वो तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर सी बात है 5 8 से छोटा होता है और 8 भी 10 से छोटा होता है, और यहाँ पे लेस देन की साइन भी लगी हुई है। तो कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से भी छोटी होगी, इसको ए ले लें, 5 को हम ए सपोज कर लें और 8 को हम बी सपोज कर लें, ठीक है। और 8 हमने बी लिया था तो ये भी बी होगा, और इसको हम सी सपोज कर लेते हैं। तो ए बी से छोटा है और बी भी सी से छोटा है, तो ए भी सी से छोटा होगा। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, ये हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए भी छोटा होगा सी से, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है बच्चों, 5 है, और सी हमारे पास क्या है, 10 है, ओके। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आप भूल गए हैं तो मैं दोबारा आपको याद दिलवा देती हूँ, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके। पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, 10 इज ग्रेटर देन 8। ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कह रहा है, 10 8 से बड़ा होता है और 8 बड़ा है 5 से, बिल्कुल ठीक, 8 भी 5 से बड़ा होता है। तो हम क्या करें, तो वो कह रहा है कि अच्छा ये जो साइन है ना बच्चों, ये ग्रेटर देन की साइन आएगी, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, ओके। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम 10 को ए ले लें और 8 को बी ले लें, और ये वाला 8 हमने जो है वो बी लिया था, और 5 हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए भी सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ ए है, ए की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और सी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी यहाँ पे करेक्ट हो गई कि अगर 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है तो 10 भी 5 से बड़ा होगा। ज़ाहिर सी बातें होगा क्योंकि वो तो 8 से भी बड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है कि अगर 3 छोटा है 6 से, यानी कि 3 इज लेस देन 6, और यहाँ पे 3 में इन्होंने ऐड करवा दिया है 9, ओके, और फिर लेस देन की साइन है, और फिर आपके पास क्या है, 2 ब्लैंक है। जिन्होंने हमें कंडीशन बताई है कि 3 छोटा है 6 से, ठीक है, और 3 के अंदर यहाँ पे 9 जमा कर दिया, तो ये वाली साइड कब छोटी रहेगी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो, ओके। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी का, और ये हमारे पास ए है, ठीक है। 3 ए लिया था ना हमने, तो ये भी ए होगा, और इस पे कोई भी थर्ड नंबर यानी कि सी ऐड करवाया गया है, तो ए प्लस सी है ना, और फिर ये लेस देन की साइन आ गई, तो यहाँ पे बच्चों कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे बी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ए छोटा है ना बी से। और यहाँ पे जब सी ऐड करवाया है तो यहाँ पे भी आप क्या ऐड करवाएंगे, सी ऐड करवाएंगे, यानी कि क्या ऐड करवाएंगे, 9 ऐड करवाएंगे। आपके पास 6 है,
ओके, ए प्लस बी और बी प्लस सी, यानी कि ए आपके पास 3 है और बी आपके पास क्या है बच्चों 6 है। और दोनों साइड पे कोई भी सेम नंबर जब आप ऐड करवाएंगे तभी तो दोनों साइड इक्वालिटी मेंटेन करेगी ना। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पहले भी लेस थी और अभी भी लेस है, यानी कि 3 पहले भी 6 से छोटा था और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे था, और अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका 3 + 9 है, यानी कि कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 3 + 9 हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे 15। ओके, यानी कि 12 अभी भी 15 से छोटा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड अभी भी छोटी है राइट हैंड साइड से। वो कैसे हुआ कि बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 3 था और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था 6 था। जब दोनों साइड पे आप कोई भी नंबर ऐड करवाते हैं तो इक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, जो लेस होती है वो लेस ही रहती है और जो ग्रेटर होती है वो ग्रेटर ही रहती है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमसे वो क्या कह रहा है। ये बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है कि 4 लेस देन है 6 से, उसने हमें कंडीशन बता दी है और 4 में 8 को ऐड किया है। तो यहाँ भी आप 4 में क्या ए 4 + 8 है, यानी कि 4 हमारे पास ए है तो बी हमारे पास क्या होगा बच्चों, बी हमारे पास होगा 6 होगा। ओके, बी हमारे पास क्या होगा 6 होगा। और 6 में भी आप क्या ऐड करवाएंगे, 6 में भी आपको 8 ही ऐड करवाना पड़ेगा। ओके, 6 में भी आपको क्या ऐड करवाना पड़ेगा 8 ऐड करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी थी इनइक्वालिटी की और ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। तो जो आपने राइट साइड पे ऐड करवाया है यानी कि 4 + 8, 4 में 8 को ऐड करवाया है, तो राइट हैंड साइड पे भी जो बी नंबर है उसमें भी आपको 8 को ही ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको 8 नंबर ही प्लस करना पड़ेगा, तब जाके इक्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, इक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चों पार्ट नंबर 5 में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी आप करेक्ट कर लें। यहाँ पे 8 छोटा है 6 से, तो पहले यहाँ 8 आएगा और 8 में क्या ऐड किया है, 8 में इन्होंने प्लस किया है 6 को, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे 8 में प्लस किया है 6 को और राइट साइड पे हमारे पास बी है, ठीक है। तो बी में भी हम क्या ऐड करेंगे, बी में भी हम 6 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे भी ऑलरेडी यहाँ पे क्या ऐड हुआ हुआ है 6 ऐड हुआ है, ठीक है। तो जो भी हम सी नंबर ऐड करते हैं वो दोनों साइड पे सेम ऐड करते हैं, तब प्रॉपर्टी हमारी ट्रू रहती है, प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कैसे बच्चों, आप देख सकते हैं कि अभी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है राइट हैंड साइड से, 8 बड़ा है 6 से, और आपने दोनों साइड पे 6 को ऐड करवा दिया, यानी कि 6 और 6 12 और 2 14। आपके पास लेफ्ट साइड पे कितने हो गए 14 हो गए और राइट साइड पे 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए। ओके, अगर हम इसको इस तरीके से नीचे लिख दूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करवाएं तो कितने हो जाएंगे आपके पास 14 हो जाएंगे। ओके, 14 ग्रेटर देन 12। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, जल्दी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 5 इज लेस देन 7 और 5 में 12 को मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये साइड आपके पास क्या होगी, 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको कितने मिलेंगे 60 मिलेंगे, ठीक है 60 मिलेंगे। तो 5 ए है हमारे पास और 7 हमारे पास बी है, ठीक है। तो 5 में 12 मल्टीप्लाई करवाया है तो 7 में भी आपको क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 12 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर जो ऐड या मल्टीप्लाई करवाते हैं हम वो सेम नंबर होता है। आप देख सकते हैं 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको 60 मिलेगा और इसी तरह 12 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 84 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अभी भी आपकी छोटी है राइट हैंड साइड से। तो ये भी आपकी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में 7 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ठीक है, 7 बड़ा होता है 5 से, उसने हमें कंडीशन बताई है। और 7 में 12 को मल्टीप्लाई करवाया है, तो यानी कि ए में जब 12 मल्टीप्लाई हुआ है तो बी में भी आपको क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 12 ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट रहेगी और प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्हें ना वो नेगेटिव की है, नेगेटिव में ना फ़र्क पड़ता है लाजमी। वो कैसे, जैसे आप देखें अब 6 को यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना माइनस का 42 आएगा, 6 7 से 42 यानी कि माइनस का आएगा। और 4 को जब आप 7 से करवाएंगे ना तो माइनस का 28 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बच्चों माइनस का 28 मिलेगा। अब मुझे ये बताएं माइनस में जो बड़े वाला नंबर होता है ना वो छोटा होता है और जो छोटे वाला नंबर होता है ना वो बड़ा होता है,
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے مائنس کا 42 اور یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے مائنس کا 28. تو 42 تو اب چھوٹا ہو گیا نا مائنس 28 سے. تو یہ جو گریٹر دین کا سائن ہے نا یہ لیس دین میں کنورٹ ہو جائے گا بچوں. اور اس بات کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ جو پراپرٹیز والی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس میں بہت ڈیٹیل میں سکھایا ہے اور آپ کو یاد کروانے کی بھی کوشش کی ہے. تو لازمی وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آ کر آپ یہ ایکسرسائز سولو کریں. ٹھیک ہے بچوں. اب آگے دیکھیں 2 لیس دین ہے 8 سے. اوکے 2 لیس دین ہے 8 سے اور 2 میں -4 ملٹیپلائی کروایا ہے تو یہ آپ کے پاس کتنے ہو جائیں گے -8 ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا تھا 8 تھا اور 8 میں کیا ملٹیپلائی کروایا ہے -4 یعنی کہ یہ کتنے ہو جائیں گے -32 ہو جائیں گے. 8 4 سے 32 ہوتے ہیں نا. اور لیس دین کے سائن ہے تو -8 بڑا ہوگا یا -32 بڑا ہوگا مجھے یہ بتائیں. مائنس کی وجہ سے سارا فرق پڑا ہے نا. اگر پازیٹیو نمبر ہوتا تو پھر سمبل پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑتا لیکن جب مائنس کا ہے نا تو اور ہم نے پراپرٹی کو کریکٹ کرنا ہے. اوکے پراپرٹی کو کریکٹ بنانا ہے ہم نے. تو جب مائنس کا 8 ہے اور مائنس کا 32 ہے نا. اب بتائیں ویسے تو 8 چھوٹا ہوتا ہے اور 32 بڑا ہوتا ہے لیکن مائنس کی سائن کے ساتھ اب چھوٹے والا نمبر بڑا ہوگا اور بڑے والا نمبر چھوٹا ہوگا یعنی کہ مائنس کا 8 کیا ہوگا گریٹر ہوگا مائنس کے 32 سے. تو یہ جو لیس دین کی سائن تھی وہ کس میں کنورٹ ہو گئی گریٹر دین میں کنورٹ ہو گئی. جی ہاں یہ پراپرٹیز میں ہم سیکھ چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی نیگیٹو نمبر جب آپ دونوں سائڈ پہ ملٹیپلائی کرواؤ گے تو گریٹر دین اور لیس دین کی سائن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے مائنس سائن کی وجہ سے کیونکہ ویلیو چھوٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے جو بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے نیگیٹو ہونے کی وجہ سے. تو اس ایکسرسائز کا ہمارا لاسٹ کویشچن جو ہے وہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ فائنڈ دا ایڈیٹیو اینڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس آف دا فالوونگ ریئل نمبر. یعنی کہ آپ نے ان کے ایڈیٹیو انورس بھی فائنڈ کرنے ہیں اور ملٹیپلیکیٹیو انورس بھی فائنڈ کرنے ہیں بچوں. ٹھیک ہے تو بہت آسان سا کویشچن ہے. پہلے ہم ان کے ایڈیٹیو انورس جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایڈیٹیو انورس کیا ہے. تو ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا بچوں. ایڈیٹیو انورس یہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹیو انورس میں آپ نے آنسر اکول ٹو 0 لے کر آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے از اکول ٹو 0 کیا آتا ہے جب آپ وہ سیم نمبر اسی کی اپوزٹ سائن کے ساتھ ایڈ کروا دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے 0 ملتا ہے. یعنی کہ 3 میں آپ کیا ایڈ کروائیں گے -3 اور پلس مائنس کے کینسل ہو کے آپ کو کیا مل جائے گا 0 مل جائے گا. اسی طرح -7 میں آپ کیا ایڈ کروائیں گے -7 میں آپ ایڈ کروائیں گے پلس کا 7 تو اسی طرح مائنس پلس کا کینسل ہو کے آپ کو کیا ملے گا بچوں 0 ملے گا. اور 0.3 میں پلس کا ہے تو مائنس کا 0.3 ایڈ کروا دیں گے. مائنس کا ریڈیکل 5/5 ہے تو اس میں آپ پلس کا مائنس ریڈیکل 5/5 ایڈ کروا دیں گے. اور اسی طرح یہاں مائنس کا 9/12 ایڈ کروا دیں گے. اور 0 میں آپ 0 ہی کریں گے. 0 پلس ہو یا پھر مائنس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 0 میں آپ پلس کا 0 ایڈ کروائیں گے تب بھی 0 رہے گا. 0 میں آپ مائنس کا 0 ایڈ کروائیں گے تب بھی یہ 0 ہی رہے گا. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی بات. تو یہ ہم نے ایڈیٹیو انورس ان کے ڈسکس کر لیے. اور ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتے ہیں. ملٹیپلیکیٹیو انورس میں آپ ویلیو کو ریسیپروکل کرتے ہیں سیم سائن کے ساتھ. 3 میں آپ ملٹیپلائی کروائیں گے 1/3 اور 3 سے 3 جب کینسل ہوگا تو آپ کو کیا مل جائے گا 1 مل جائے گا. اور ملٹیپلیکیٹیو انورس کے بعد ہمیں 1 ہی ملتا ہے. -7 میں آپ کیا ملٹیپلائی کروائیں گے -1/7 مائنس کا 7 اور مائنس کا 7 کینسل ہو کے آپ کو پھر کیا ملے گا 1 ملے گا. 0.3 ہے 0.3 میں آپ کیا ملٹیپلائی کروائیں گے 1/0.3 اسی طرح یہ کینسل ہو کے آپ کو کیا ملے گا 1 ملے گا. مائنس کا ریڈیکل اپون 5 ہے تو اس میں آپ ملٹیپلائی کروائیں گے -5/5 اوکے اس طریقے سے پھر یہ بھی کینسل ہو جائیں گی ویلیو اوپر نیچے تو آپ کو کیا ملے گا بچوں 1 ملے گا. 9/12 میں آپ کیا کروائیں گے 9/12 میں آپ ملٹیپلائی کروائیں گے ریڈیکل 12/9 اور اس طریقے سے کینسل ہو کے آپ کو پھر کیا مل جائے گا 1 مل جائے گا. اور 0 کا بچوں ایگزسٹ نہیں کرتا. 0 کا کیوں نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ 0 کو کروائیں گے تو 1/0 سے کروائیں گے. اوکے اور نیچے جو 0 ہوتا ہے نا یہ آپ کو کوئی آنسر ہی نہیں دیتا. یہ اس کا کوئی آنسر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ انفینیٹیو ہو جاتا ہے. اوکے تو 0 کا ایڈیٹیو انورس تو ہوتا ہے 0 کا 0 ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن ملٹیپلیکیٹیو انورس کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا کیونکہ اس میں آنسر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. انفینیٹیو پہ چلا جاتا ہے وہ ایرر آ جاتا ہے آپ کے کیلکولیٹر میں.
ٹھیک ہے، تو 0 کا ایڈیٹیو انورس ہوتا ہے لیکن ملٹیپلیکیٹیو انورس نہیں ہوتا، تو اس بات کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر ہماری ایکسرسائز بچوں ختم ہوتی ہے۔ اگر ایکسرسائز سمجھ میں آئی ہو، ویڈیو تھوڑی بھی آپ کو اچھی لگی ہو، تو لازمی لائک کر دیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایکسرسائز نمبر 1.3 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔